वाहिगुरु जी तनासरी महला पहला आरती। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती। अनहत शब्द वजंत पेरी, सहस तव नैन नान नैन है तोहे को। सहस मूरत ननायक तोही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन। सहस तव गंध एव चलत मोही, सब में है जोत जोत है सोए तिसके। चानन सब में है चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। ज्योतिष पावे सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। अन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाम वासा, नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ने छिटकारे, नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को चारे, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेरले माहे पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई। भयो उजियारो पवन सगलारे, नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पार 18 है सगल जुठारे, तेरो किया तुझे क्या पाऊं। नाम तेरा तू ही चवर टुलारे, 10 8 68 चारे खाणी। यह बर्तन है सगल संसारे, कह रवदास नाम तेरो आरती। सतनाम है हर भोग तुम्हारे, धूप दीप कृत साज आरती। वार न जाऊं कमलापति, मंगला हर मंगला नित। मंगल राजा राम राय को, उत्तम दियरा निर्मल बाती। तू ही निरंजन कमलापति, रामा भगत रामानंद जाने। पूरन परमानंद बखाने, मदन मूरत पैतार गोविंदे। सैन पणे पज परमानंदे,
सुन संध्या तेरी देव देवा कर, आद पत आद समाई, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे शरणाई, ले हो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पाई, ठाड़ा ब्रह्मा निगम विचारे, अलख न लखया जाई, तत तेल नाम किया बाती, दीपक देह उजियारा, ज्योत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनहारा, पंचे शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती लीनी, निरंकार निर्वाणी, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुम्हारी भक्त करन पे तिनके काज सवारता, काल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो, बनिया छातन नीका अनाज मुंगो सत सीता, गौ पैस मुंगो लवेदी, एक तजन तुरी चंगेरी, कर की हन चंगी जन तन्ना ले मैं मंगी, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, सवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तेरे नहीं आया, राम रहीम पुराण पुराण, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु वेद कहे हम एक न जान्यो, श्री हस पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ सब तोहे बखान्यो, मैं ना कहे ओ सब तोहे बखान्यो, दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गयो तुहारो द्वार, बाह गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार, सगल द्वार को छाड़ के, गयो तुहारो द्वार, बाह गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह शाह सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने,
संगत मिल कीनो दान, निर्भय साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभु अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। शरण परे प्रभु अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। वाहे गुरु वाहे गुरु जी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, तेरी वड्याई। कोई नाओ ना जाने मेरा। डंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, प्रभु, प्रभु। नानक दे कर हथ, निमाणियों के मान, निताणियों के ताण। न्योटियों की ओट, न्यासरियों के आसरा। तन तन श्री गुरु रामदास जियो महाराज। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियो महाराज। आनंद गुणी निधान, गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। हर चरण शरण कल्याण करन, हर चरण शरण कल्याण करन। हर चरण शरण कल्याण करन, हर चरण शरण कल्याण करन। प्रभु नाम पतित पावनो, प्रभु नाम पतित पावनो। हर चरण शरण कल्याण करन, हर चरण शरण कल्याण करन।
जमकाल तिसना खावनो, हर चरण शरण कल्याण करन, हर चरण शरण कल्याण करन। मुक्त जुगत अनेक सुख, मुक्त जुगत अनेक सुख, हर भगत लवै ना लावनो। हर भगत लवै ना लावनो, हर चरण शरण कल्याण करन, हर चरण शरण कल्याण करन। प्रभ दर्श लुब्ध दास नानक, प्रभ दर्श लुब्ध, प्रभ दर्श लुब्ध दास नानक, प्रभ दर्श लुब्ध दास नानक, बहुड़ जोन ना तावनो। हर चरण शरण कल्याण करन, हर चरण शरण चरण शरण कल्याण करन। प्रभ नाम
जग बरसाया। आप सहंदे दुख 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 जग बरसाया। धरती उत्ते रुख सिर तलवाया। 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 आप सहंदे दुख जग बरसाया। आप सहंदे दुख जग बरसाया। आप सहंदे दुख जग बरसाया। फल दे लाहन भुख वट वगाया। 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 आप सहंदे दुख जग बरसाया। आप सहंदे दुख जग बरसाया। आप सहंदे दुख जग बरसाया। छाव कणी बह सुख मन परचाया। 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 आप सहंदे दुख जग बरसाया। आप सहंदे दुख जग बरसाया। आप सहंदे दुख जग
जग वरसाया। आप सहंदे दुख जग वरसाया। आप सहंदे दुख जग वरसाया। आप सहंदे दुख जग वरसाया। वड्डन आए मनुख आप तचाया। 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 आप सहंदे दुख जग वरसाया। आप सहंदे दुख जग वरसाया। आप सहंदे दुख जग वरसाया। विरले ही सन्मुख पाना पाया। 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 आप सहंदे दुख जग वरसाया। 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 रमैया गुन गाइए जाते पाइए परम निधान। 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 स्वर्गवास ना बाँचिए डरिए न नरक निवास। स्वर्गवास ना
जाते पाइए परम निधान। रमैया गुण गाइए जाते पाइए परम निधान। क्या जप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या स्नान। क्या जप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या स्नान। जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। पाओ भगत भगवान, पाओ भगत भगवान। रमैया गुण गाइए जाते पाइए परम निधान। रमैया गुण गाइए जाते पाइए परम निधान। संपे देख न हरखिए, विपत देख न रोए। संपे देख न हरखिए, विपत देख न रोए। ज्यों संपे त्यों विपत है, बिदने रचया सो होए। ज्यों संपे त्यों विपत है, बिदने रचया सो होए। बिदने रचया सो होए, बिदने रचया सो होए। रमैया गुण गाइए जाते पाइए परम निधान। रमैया गुण गाइए जाते पाइए परम निधान। कह कबीर अब जाने संतन हृदय मझार। कह कबीर अब जाने संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा पले, जेह कट बसे मुरार। सेवक सो सेवा पले, जेह कट बसे मुरार। जेह कट बसे मुरार, जेह कट बसे मुरार। रमैया गुण गाइए
जाते पाइए परम निधान। रमैया गुण गाइए जाते पाइए परम निधान। स्वर्ग बासना बाँचिए डरिए न नरक निवास। स्वर्ग बासना बाँचिए डरिए न नरक निवास। होना है सो होई है मन है न कीजिए आस। होना है सो होई है मन है न कीजिए आस। मन है न कीजिए आस। मन है न कीजिए आस। रमैया गुण गाइए जाते पाइए परम निधान। रमैया गुण गाइए जाते पाइए परम निधान। रमैया गुण गाइए जाते पाइए परम निधान। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधारा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधारा। डगमग छाड़ रे छाड़ रे छाड़ रे मन गौरा। छाड़ रे मन गौरा डगमग छाड़ रे मन गौरा। डगमग छाड़ रे मन गौरा। छाड़ रे मन गौरा डगमग छाड़ रे मन गौरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधारा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधारा। डगमग छाड़ रे मन गौरा। छाड़ रे मन गौरा डगमग छाड़ रे मन गौरा। डगमग छाड़ रे मन गौरा। छाड़ रे मन गौरा डगमग छाड़ रे मन गौरा। मन रे छाड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे। मन रे छाड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे। सूर के सन्मुख रण ते डर पे सती के साचे पांडे। सूर के सन्मुख रण ते डर पे सती के साचे पांडे। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधारा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधारा। डग
मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। काम क्रोध माया के लीने, आबिद जगत विगोता। काम क्रोध माया के लीने, आबिद जगत विगोता। कह कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंचते ऊंचा। कह कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंचते ऊंचा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संधारा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संधारा। डगमग छाड़ रे, छाड़ रे, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संधोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संधोरा। डगमग छाड़ रे, छाड़ रे, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। तुद बिन रोग रजाइयां दायो, नाग निवासां दे रहना। सूल सुराही खंजर प्याला, सूल सुराही खंजर प्याला। बिंग कसाइयां सहना। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, सत्थर चंगा। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा। पठ खेड़ियां दा रे हाल मुरीदां दा कहना। हाल मुरीदां दा कहना।
प्यारिओ इतनी कुछ सेवा प्रवान करनी जी। दासरिਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। धन धन बाबा जोरावर सिंह साहिब जी, धन धन बाबा फतेह सिंह साहिब जी, पूजनीक माता माता गुजर कौर जियां दे पावन पवित्र महान अस्थान गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब जी दे पावन पवित्र स्थान धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियों की पावन पवित्र मुबारक मुकद्दस गोद के अंदर शुभाएमान गुरु खालसा जी पावन पवित्र मुबारक शब्दां की हाजरी सत्कारयोग भाई साहब भाई सुरिंदर सिंह जी भाई नछत्र सिंह जी तिन्हां दे जथे पासों रब्बी बाणी दे इलाही कीर्तन सरवड़ कीते हन। सत्कारयोग भाई सिमरप्रीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरमंदर साहिब दरबार साहिब तो पावन पवित्र अस्थानां ते लगभग हर वरे ही गुरु दया मया सदका हाजरियां भरदे हन। इन्हां ने हुण हाजरियां भरनियां हन। साध संगत जी, किसी एक मुस्लिम अदीब ने लिखिया है साहिबजादियां दे बाबत कि जिनका मुंह सूंघने से दूध की खुशबू आती थी, जिनका मुंह सूंघने से दूध की खुशबू आती थी, ऐसे मासूम मेरी कौम के राहबर निकले। ऐसे मासूम मेरी कौम के राहबर निकले। जिन्हां दियां अज आपां उदाहरणां संसार दे अंदर दिंदे हां। कोई ओ बाल नहीं, ओ साडे बाबे हन। सो आओ बड़े प्यार दे नाल आप जियां नूं जिथे भी जिवें जिवें आप जियां नूं थां मिल रही है, साध संगत जीओ आप जियां ने उसे तरह प्रेम दे नाल बैठ करके जिवें धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने नूरे माही नूं पुछिया सी ना, धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जियां ने जदों पुछदे ने, नूरिया दसी तेसी नाल लगी जदों सट सी करारी, मेरे फतेह सिंह ने उच्ची चीख ते नहीं मारी। नूरिया मैनू दस, जिस वक्त बाबा फतेह सिंह साहिब दे पिंडे दे उपर तेसी नाल सट वजी, मेरे फतेह सिंह दे मेरे लाला ने मूँह कोई चीक तां नहीं उन्होंने मारी? सही सच्ची सच्ची दसी नूरिया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूरे माही तो सतगुरु महाराज इत्थों दा बरतांत पुछदे ने। सो आओ आपां बड़े प्रेम दे नाल भाई साहब भाई सिमरप्रीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरमंदर साहिब दरबार साहिब हाजरियां भरनगे। उन्हां तो उपरंत सत्कारयोग सिंह साहिब ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੇ, ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਰੁੱਖ ਸਿਰ ਤਲਵਾਰ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਓ ਕੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਓ ਕਾ ਆਸਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਿਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਸੋ ਜਿਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਸੋ ਜਿਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਸੋ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਉ ਜਿਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਸਿਉ ਜਿਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਸਿਉ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪਰਧਾਨ ਤੇ ਮਾਨਸ ਭਰਧਾਨ ਤੇ ਮਾਨਸ ਭਰਧਾਨ ਜਿਨਾ ਇੱਕ
ਜਿਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਸੋ, ਜਿਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਸੋ, ਜਿਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਸੋ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੇਖ, ਮੂਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੇਖ, ਮੂਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਰ ਜਾ
मानस भर धान, जिना मोहब्बत के सो, जिना मोहब्बत के सो, जिना मोहब्बत, जिना मोहब्बत, जिना मोहब्बत एक स्यो। एक स्यो ते मानस भर धान, भर धान। मन ना डिगे, मन ना डिगे, तन काहे को डराए, तन काहे को डराए। मन ना डिगे, मन ना डिगे, मन ना डिगे, तन काहे को डराए, तन काहे को डराए। चरण कमल चित रहे समाए, चरण कमल चित रहे समाए। मन ना डिगे, मन ना डिगे, मन ना डिगे, मन ना डिगे, तन काहे को डराए, तन काहे को डराए। गंग गुसाया गहर गंभीर, गंग गुसाया गहर गंभीर, गंभीर बात कर करे कबीर। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, जंजीर बात मृगशाला पर बैठे कबीर, चरण कमल चित रहे समाए, चरण कमल चित रहे समाए। मन ना डिगे, मन ना डिगे, मन ना डिगे, मन ना डिगे।
साथ का कबीर को संग न साथ जल थल राखन है रघुनाथ। जल थल राखन है रघुनाथ। चरण कमल चित रहो समाए। चरण कमल चित रहो समाए। मन नाड़ गए मन नाड़ गए मन नाड़ गए मन नाड़ गए। तन काहे को डराए तन काहे को डराए। चरण कमल चित रहे समाए। चरण कमल चित रहे समाए। मन नाड़ गए मन नाड़ गए मन नाड़ गए मन नाड़ गए। तन काहे को डराए तन काहे को तन काहे को डराए। तन काहे को दिल मोहब्बत जिन से सतिया। दिल मोहब्बत जिन से मन हो मुख हो से काने कचिया। बिसरिया दिन नाम बिसरिया दिन नाम बिसरिया दिन नाम बिसरिया दिन नाम। ते भोले बार दिए रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। विसरिया दिन नाम विसरिया दिन नाम विसरिया दिन नाम विसरिया दिन नाम। ते भोले भारतीय रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के। रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के।
ਆਪਣੀ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ ਸੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਆਏ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ आए सफल से आए सफल से आपने लड़ लाए दरवेश से इन धान इश्क खुदा रंग दीदार के रत्ते इश्क खुदा रंग दीदार के विसर याद नाम विसर याद नाम विसर याद नाम विसर याद ते भोर भारतीय इश्क खुदा राम दीदार के रते इश्क खुदा राम दीदार के पदकार उतार अगम बेअंत तू जिन पछाता सच चुमा पैर चुमा चुमा पैर पैर चुमा तेरी
पन है खुदाए खुदाए तेरी पन है खुदाए तेरी पन है खुदाए तू बख्शदगी तू 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 बख्शदगी तू तू हाँ बख्शदगी बख्शदगी तू बख्शदगी शेख फरीद खैर दीजे बंदगी खैर दीजे खैर दीजे खैर दीजे 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 बंदगी 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 कर बंदे तू बंदगी कर बंदे तू बंदगी कर बंदे तू बंदगी कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में साहो 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 कर बंदे तू बंदगी कर बंदे तू बंदगी कर बंदे तू बंदगी कर बंदे तू बंदगी बंदे बंदगी किया बंदे बंदगी किया बंदे बंदगी किया बंदे बंदगी किया साहिब रोस धरो के प्यार 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 करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी करन बंदगी बिरले बंदे हाँ बिरले बंदे बिरले बंदे बंदगी 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 बंदगी
बिसरिया जिन नाम, बिसरिया जिन नाम, बिसरिया जिन नाम, बिसरिया जिन नाम, ते भोर भारतीये इश्क कुमार रंग दीदार इश्क खुदार रंग दीदार इश्क खुदार रंग दीदार के रंग दीदार रंग दीदार रंग दीदार के डगमग छाड़ रे मन बारा अब तो जरे मरे सिद्धपा अब तो जरे मरे सिद्ध पाए लीनो 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 हाथ सिंधौरा डगमग छाड़ रे छाड़ रे मन बारा छाड़ रे छाड़ रे छाड़ रे मन बारा लोगन की चतुराई उपमा दे वैसे कर जा कोई भला कहो भावे बुरा कहो हम तन दियो है अब हम चली ठाकुर पे जब हम शरण प्रभु किया हो जब हम शरण प्रभु किया राख प्रभु भावे माँ अब हम चली ठाकुर पैरा मन रे जात धर्म प्रगट होए नाथो या माया के डांडे मन रे जात धर्म प्रगट होए नाथो या माया के डांडे या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन डर पे सतिक साथे बांधे सतिक साथे बांधे अब तो जरे मरे सिद्ध पाए लीनो हाथ संगोरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाए लीनो हाथ संगोरा डगमग छाड़ रे मन बोरा छाड़ रे मन बोरा डगमग छाड़ रे मन बोरा
छाट रे छाट रे मन भौरा छाट रे मन भौरा। काग माया के लीने यावत जगत विदुता। काग माया के लीने यावत जगत विदुता यावत जगत विदुता। कबीर राजा राम न छोड़ो सगल ऊंच ते ऊंचा सगल ऊंच ते ऊंचा। कह कबीर राम न छोड़ो राजा राम न छोड़ो राजा राम राजा राम न छोड़ो सगल ऊंच ते ऊंचा। राजा राम न छोड़ो राम कह कबीर राजा राम न छोड़ो राजा राम न छोड़ो। कह कबीर राजा राम न छोड़ो सगले उचते उचते डगमग चाँद रे डगमग चाँद रे डगमग चाँद रे डगमग चाँद रे छाड़ रे मन भौरा छाड़ रे मन भौरा छाड़ रे मन भौरा डगमग छाड़ अब तो डरे मरे सिद्ध पाइए अब तो डरे मरे सिद्ध पाइए अब तो डरे मरे सिद्ध पाइए अब तो डरे मरे सिद्ध पाइए। लीनो हाथ सिंदूरा लीनो हाथ सिंदूरा लीनो हाथ सिंदूरा लीनो हाथ सिंदूरा। मन न डिगे मन काहे गुडराए मन न डिगे तन काहे गुडराए मन न डिगे तन काहे गुडराए मन न डिगे तन काहे गुडराए। चंदन मल चित रहे उस माए चंदन मल चित रहे उस माए चंदन मल चित रहे उस माए चंदन मल चित रहे उस माए। हे राम हे सस हे करुणानित हे
कृपा कर श्याम है पर दीजै, कृपा कर श्याम है पर दीजै। सूरज पहचानिए जो लर दीन के है, सूरज पहचानिए जो लर दीन के है। पुरजा पुरजा कब करे, पुरजा पुरजा कब होना चाहते खेत, कब होना चाहते खेत, कब होना चाहते खेत, कब होना चाहते खेत। जो प्रेम खेलन का जो तो प्रेम खेलन का सिर धर तली गली मेरी सिर धर तली गली मेरी मार्ग पैर तजी दे सिर दी जय कान न की जय। पहला मरण कबूल जीवन की छड़िया हो सपना की रेता आओ हमारे पास। वक्त मम बातियो पर किसान खा खेत जुबानियो सूरमा अब तू जन कौदा, अब तू जन कौदा, अब तू जन कौदा। का तुही काली तुही तेग अवतीर, तुही निशानी जीत की आज तुही जगवीर, आज तुही जगवीर, आज तुही जगवीर। खग खंड विहंडम खगल खंडम अग्रण मंडल भरबंडल उद्दांडी अखंडम तेज ज्योति मंडल पहाड़ प्रमण सुख संगा करम दुर्मत किल विहरणम आसनम जय जय जयकार श्रेष्ठ निवारण महाप्रत पारण जय तेगम महाप्रत पारण जय तेगम महाप्रत पारण जय तेगम महाप्रत पारण जय तेगम। देवी रामर मोहे है शुभ कर मन दे कब हो न डरो डरो सो जब जाए निष्ठा कर अपनी जीत करो। सिख हो अपने ही मन को लाल सुनाओ गुण तो उतरो। जब याद निदान बने अधीरण में तब जूझ मरो, अधीरण में तब जूझ मरो, अधीरण में तब जूझ मरो। कबीर राम न छोड़ो सगल ऊंच ते ऊंचा, सगल ऊंच ते ऊंचा। भगता करे मरे सिर पाए लीनो हाथ सनोरा, भगता करे मरे सिर पाए लीनो हाथ सनोरा। डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा। डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा। छाड़ रे मन बोरा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਭੋਏ ਭਾਂਡਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ की फतेह। जोगी जी, इसके बाद होई थोड़ी देर थी, बसदी सरहंद ईटों का ढेर थी। सारा हिंद इलाका निवासी संगतां आप जानते हो, इस शहर का नाम ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਸਾਰ ਹਿੰਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ, ਦਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ। ਪਰ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਬਨੂੜ, ਸਢੌਰਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਨੂੜ, ਸਢੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਛੱਤ ਬਨੂੜ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਰੇ ਲੱਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਛੱਤ ਬਨੂੜ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਆ, ਭੈਣੋ ਜਲ ਛਕਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਅਜੇ ਛਕਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਜਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਸਰਹੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਖਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ,
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਆਈ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਹੰਦੀ ਇੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਕੰਧ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕੰਧ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਣ ਕੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭੈਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ, ਜਲ ਤਾਂ ਹੀ ਛਕਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ 237 ਚੱਕ ਵਾਲੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ 204 ਚੱਕ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਨੂੜ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਬਨੂੜ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਚਪਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੂ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੱਤ ਬਨੂੜ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਜਲ ਨਾ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਢਾਈ, ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਢਾਹ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦੀਵਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਸਰਹੰਦ ਢਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਆ ਇੱਟ ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਦਾਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। मैं शुरू इतों कीता सी कि बस्ती सरहंद ईटों का ढेर थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ये स्थान गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब जिथों आपां चलदे हां ते साहिबजादियां नूं जदों नीहां च चिणन तों बाद उन्हां दे शरीर नाल ही बबानगढ़ उथों फिर टोडर मल दीवान इत्थे लिआए, इत्थे लिया के संस्कार किया। कथा तुहानूं सिख कौम दे विद्या मारतंड भाई पिंदरपाल सिंह ही सुनाणगे, पर उन्होंने मैनू हुक्म किया कि तुसी संगत दे दर्शन करने आ। मैं सिर्फ फतेह ही थोड़ा जा इत्थे रहन करके इलाका निवासी टूआं दा मैनू पता है किहड़े किहड़े
ਬਾਹਰੋਂ ਚੌਕੜ ਤਾਲੀ 12 ਕੋ ਸਰਹੰਦ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ 12 ਕੋਹ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 4 ਕੋਹ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 12 ਚੌਕ 48, ਉਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਸਰਹੰਦ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਢਾਈ ਸਰਹੰਦ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਥੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ, ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੋਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ। ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਤਾਬਿਆ ਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਆਪ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਝੂਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਕੁੱਲੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਛੇੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਵਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਰਖਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ
जुगाद गुर नमः सतगुर श्री गुरुदेव ए नमः। वाहिगुरु वाहिगुरु। बाप दिलासा मेरो कीना सेज सुखाली सेज सुखाली मुख अमृत दीना तिस बाप को तिस बाप का क्यों मनो विसारी आगे गया ना बाजी हारी मुई मेरी माई हाँ खरा सुखाला पैरों नहीं दगली लगे ना पाड़ा आनंद गुणी निदाना गुरु गिरी बनवा जगी बनवा सिखो शब्द प्यारे हो सिखो शब्द प्यारे हो सिखो शब्द प्यारे हो सिखो शब्द प्यारे हो वही सिखो शब्द प्यारे हो सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक जन्म मरण की टेक सिखो शब्द प्यारे हो सिखो शब्द प्यारे हो सिखो शब्द प्यारे हो 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 सिखो शब्द प्यारे हो
ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਸਦਾ 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 ਸੁਖੀ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਹੋ जी को सिख गुरु से तिसन मुख होवे जे को सिख गुरु से तिसन मुख होवे ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇ ਤਿਸਨ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇ ਤਿਸਨ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਸਨ ਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਤਸਨ ਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਜਿਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇ ਤਿਸਨ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇ ਤਿਸਨ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਸਨ ਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਸਨ ਮੁਖ
ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਜਪੋ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸੇਤੀ ਸਨ ਮੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸੇਤੀ ਸਨ ਮੁਖ ਹੋਏ। ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਣੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸੇਤੀ ਸਨ ਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸੇਤੀ ਸਨ ਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਤਨ 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 ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾਏ ਪਿਆ। ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, 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 ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹੀਐ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ।
किस हर नाम सुनिए मन आनंद पया मन आनंद पया मन आनंद पया तन तन सो गुर सिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लिया हर नाम लिया जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लिया हर नाम लिया इस गुरु सिख को हूँ सदा नमस्कारी सदा नमस्कारी हूँ सदा नमस्कारी हूँ सदा नमस्कारी हूँ सदा नमस्कारी जपू सदा नमस्कारी हूँ सदा नमस्कारी तिस गुर सिख को हूँ सदा नमस्कारी जो गुर के पाने गुर सिख चलिया ओ जो गुर के पाने गुर सिख चलिया जो गुर के पाने गुर सिख चलिया कह नानक सुनो संतो कह नानक सुनो संतो सो सिख सन मुख होवे सो सिख सन मुख होवे जे को सिख गुरु सेति सन मुख होवे जे को सिख गुरु सेति सन मुख होवे होवे तसन मुख सिख कोई होवे तसन मुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले जियो रहे गुर नाले जे को सिख गुरु सेति सन मुख होवे जे को सिख गुरु सेति सन मुख होवे जे को सिख गुरु सेति सन मुख होवे वाहिगुरू साहिब की सेवक रहे सरनाई 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 आपे बख्शे दी वड्याई
साहिब की सेवक रहे शरणाई। साहिब की सेवक रहे शरणाई। जिसदा साहिब डाडा होए, जिसदा साहिब डाडा होए, जिसदा डाडा होए, तिसनो मान न साके कोय, तिसनो मान न साके जिसदा साहिब डाडा होए, तिसनो मार न साके कोय। तिसनो मार न साके कोय, आपे बख्शे दे वड्याई। आपे बख्शे दे वड्याई। साहिब की सेवक रहे शरणाई। साहिब की सेवक रहे शरणाई। आपे बख्शे दे वड्याई। आपे बख्शे दे वड्याई। साहिब की सेवक रहे शरणाई। साहिब की सेवक रहे शरणाई। जिसके ऊपर नारी कोय, तिसते ऊपर नाही कोई। कौन डरे डर किसका हुए। बाप हमारा सतचंजीवी, भाई हमारे
सद ही जीवी। मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज घर वासी। कौन डरे डर किसका हुए, हम सुख पाया ता सबे सुहेले। गुरपुरे पिता संग मिले, मंदिर मेरे सब ते ऊंचे। देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सत ही निश्चल। माल हमारा कूट अबिचल, शोभा मेरी सब जुग अंतर। बाज हमारी थान थनंतर, कीर्त हमरी कर कर होई। भक्त हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे माज। पिता पुत्र की सांझ, जो पिता पति ने पिता पूर एक रंगली ने। इसके ऊपर नारी कोई, कौन डरे डर किसका गुरमति छात वसे शरीर। शब्द चीना फिर लगे न पीर। आपे बख्शे दे वड्याई। आपे बख्शे दे वड्याई। साहिब की सेवक रहे शरणाई। साहिब की सेवक रहे शरणाई। आवे न जाए ना दुख पाए। आवे न जाए ना दुख पाए। ना मेरा ते सहज समाए। आपे बख्शे दे वड्याई। आपे बख्शे दे वड्याई। साहिब की
सेवक रहे सरनाई साहिब की सेवक रहे सरनाई। जी नानक गुर मुख विखे हदूर नानक गुर मुख हदूर मेरा प्रभ सद रहया भरपूर मेरा प्रभ सद ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ आपे बख्श दे वड्याई ਆਪੇ ਬਖਸ਼ दे वड्याई साहिब की सेवक रहे सरनाई साहिब की सेवक रहे सरनाई ਆਪੇ ਬਖਸ਼ दे वड्याई ਆਪੇ ਬਖਸ਼ दे वड्याई साहिब की सेवक रहे सरनाई साहिब की सेवक रहे सरनाई सेवक रहे सरनाई साहिब की सेवक रहे सरनाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्योति जोत समाए गए सो शुद्ध स्वरूप मैं पहुप देव बरखाए जय जय शब्द करत भये तुरकन की जड़काट गए सो साचे खंड मैं जस के भरे सो माट कल मैं धर्म राख मो गए। साध संगत जीओ साहिबजादे जिन्हां परथाए लिखिया गया कि जिस वक्त तो तुरे पहुप देव बरखाए भाव जय जयकार होई। धन्नवाद भाई साहब भाई शौकीन सिंह जीआं दा। सो हुण बेनती अत सत्कारयोग भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वालियां ने संगतां दे दीदार करने हन। और साध संगत जी जैसा आप जीआं नूं पता ही है कि पावन पवित्र श्री सहज पाठ जीआं दे पावन पवित्र बाणी दे भोग भी पाए जाने हन और श्री सहज पाठां दी प्रारंभता भी होनी है। सो साध संगत जीओ आओ बड़े प्रेम दे नाल जिथे भी थां आप जीआं नूं मिलदी है आप जी बड़े प्रेम दे नाल एकाग्र चित हो करके रब्बी पावन पवित्र गुरबाणी कथा कीर्तन दा आपां ने लाहा लैना है। सत्कारयोग भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी पी सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की हजूरी दे अंदर हाजिर होए हन। गुरुदेव महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर हन। सो आओ
ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੀ ਦਇਆ ਮਇਆ ਸਦਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਔਰ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਰੱਬੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
है आपे वो रंगी जो तिस पावे नानका सारी गल चंगी सतगुर कै पाण चल मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। 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 मिल पीवो अमृत नाम निदान है। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। वो पाई अमृत नाम निदान है। जिस सिमरत सुख पाए जिस सिमरत सुख पाए जिस सिमरत सुख पाए जिस सिमरत सुख पाए सब तिखा बुझाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। कर सेवा पार ब्रह्म गुर कर सेवा पार ब्रह्म गुर कर सेवा पार ब्रह्म गुर कर सेवा पार ब्रह्म गुर। मुख रह न पाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। सगल मनोरथ पुण्या 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 सगल मनोरथ पुण्या। हमरा पद पाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है। तुझ जेवड तू है पार ब्रह्म 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 तुझ जेवड तू है पार
ब्रह्म तुझ जे वड तू है पार ब्रह्म तुझ जे वड तू है पार ब्रह्म तुझ जे वड तू है पार ब्रह्म तुझ जे वड तू है पार ब्रह्म तुझ जे वड तू है पार ब्रह्म तुझ जे वड तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई अमृत नाम निधान है मिल पीरो पाई अमृत नाम निदान है मिल पीरो पाई अमृत नाम निदान मिल पीरो पाई अमृत नाम निदान है मिल पीरो पाई अमृत नाम निदान है। नानक लीन पयो गोबिंद सो जो पानी संग पानी जो पानी संग पानी नानक लीन पयो गोबिंद सो जो पानी संग पानी जो पानी संग पानी नानक लीन पयो संग पानी जो पानी संग पानी घोर कृपा जे नर को कीनी घोर कृपा जे नर को एह जुगत पछानी एह जुगत पछानी नानक लीन पयो गोबिंद सो जो पानी संग पानी संग पानी नानक लीन पयो गोबिंद सो जो पानी संग पानी जो पानी संग पानी जो नर दुख में दुख नहीं माने जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह और पै नहीं जाके सुख स्नेह पै नहीं जाके कंचन
स्यो ज्यो पानी संग पानी, ज्यो पानी संग पानी। निंदिया मैं उस्तत जाके, निंदिया मैं उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, लोभ मोह अभिमाना, हर को सोगते रहने आरो, हर को सोगते रहने आरो, नाहीं मान अपमाना, नाहीं मान अपमाना, नानक लीन भयो गोबिंद स्यो ज्यो पानी संग पानी, ज्यो पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यो ज्यो पानी संग पानी, ज्यो पानी संग पानी। आसा मनसा सगल त्यागे, आसा मनसा सगल त्यागे, जग तेरे निरासा, जग तेरा है निरासा, काम क्रोध दे पर से नाही, काम क्रोध दे पर से नाही, ते घट ब्रह्म निवासा, ते घट ब्रह्म निवासा, नानक लीन भयो गोबिंद स्यो ज्यो पानी संग पानी, ज्यो पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यो ज्यो पानी संग पानी, ज्यो पानी संग पानी। गुर कृपा जे नर को कीनी, गुर कृपा जे नर को कीनी, ते
एह जुगत पछानी, एह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यो जो पानी संग पानी, जो पानी संग पानी, नानक लीन पयो गोबिंद सो जो पानी संग पानी, जो पानी संग पानी, नानक लीन पयो गोबिंद सो जो पानी संग पानी, जो पानी संग पानी, जो पानी संग पानी, जो पानी संग पानी। ज्योति ज्योत संपूर्ण थियारा, थियारा सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ ज्योति ज्योत संपूर्ण थियारा, ज्योति ज्योत संपूर्ण थियारा, ब्रह्म दिस ब्रह्म सुनिए, एक एक मकानिए, ब्रह्म दिस ब्रह्म सुनिए, एक एक मकानिए, आत्म सारा करणहारा, प्रभु बिना नहीं जानिए, नहीं जानिए, प्रभु बिना नहीं जानिए, प्रभु बिना नहीं जानिए, ज्योति ज्योत संपूर्ण थियारा, ज्योति ज्योत संपूर्ण थियारा।
जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रही, संपूर्ण से ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਕਲੜੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 4 ਰੋਜ਼ਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਲਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਸਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਵਲ 4 ਸਰੀਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੇ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਤੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਤੁਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋਤੀ ਸਵਰੂਪ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ श्रीनगर वाले, गुरमुखां ने 4 शब्द गायन कीते ने। उस तो पहला श्री दरबार साहिब जी दे हजूरी कीर्तनीए भाई साहब भाई शौकीन सिंह जी अते होर गुरसिख उन्हां ने, और गुरु रामदास जी दे दरबार दे साबका मुख ग्रंथी हैड ग्रंथी साहिब सिंह साहिब ज्ञानी जसविंदर सिंह जी, और बहुत लंबा समा सतगुरां जी दे इस साहिबजादियां दे अस्थान ते उन्होंने बतौर मुख ग्रंथी कथावाचक दे रूप सेवा की। वो भी आप संगत दे दर्शन दीदार करके गए ने, और हुणे शमूलीयत भोग दे सलोकां विच भी करनगे। आओ साध संगत जी, आपां जो इतिहास आरंभ कीता सी, उस लड़ी नूं भावें हर साल मैं चमकौर साहिब भी कहा कि मन चाहुंदा सी शब्द गुरबाणी, पर सच ए वे संगत वार वार हर साल ओ ही सुनना चाहुंदी है जो साडे इतिहास विच वापरिया है। अज मेरे मन से हिस्टरी पढ़ के देखो, सच ए वे सिखां दे अंदरों ए सरहंद निकलदी नहीं सी और रड़कदी पई सी। उन्हां अद्धी अद्धी सदी तो बाद भी 50-50 साल 57 साल बीतन तो बाद भी उन्हां लोकां नूं सजावां दित्तियां जिन्हां ने साहिबजादे शहीद कराए सन। मैं थोड़ा जिहा अज जिन्हां को दास नूं पुरातन ग्रंथां चों मिलिया वो मैं कुछ को आप नाल साझा करना है। आप जितने सतगुरां दी चरण शरण विच इत्थे बैठे हो, बाहर आप जी बैठे हो सर्दी विच भी, जिथे भी घरां च सुन रहे हो, मेरी एक बेनती है कि ਸਰੋਤਾ बन लग्या जदों गुरु दी गल चले, मेरे किसी प्रबंधक दे किसी ग्रंथी साहब दे निजी औगण हो सकते आ, पर याद रखियो जिन्हां दी गल कर लग्या वो गुणी निधान ने। ये जरूर जेन च रख के चलीए। असी गल किन्हां दी कर लगे हाँ। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग भाई साहब ने जिहड़े 4 शब्द पढ़े,
पहला शब्द सी मन मेरे सतगुर कै भाणे चल। फिर भाई साहब जी ने जो इन्हां प्रोग्रामां दा मुख आदेश है, जो सिख दी मंजिल है ते जेड़ी सतगुर प्रसाद नाल मिलदी है, वो शब्द गैन कीता अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई। उस तो बाद भाई साहब जी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी दा सोठ राग दा शब्द गैन कीता नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। हुण उन्होंने अखीर ते शब्द पंचम गुरुदेव जी दा उच्चारण कीता सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। मैं एक शब्द तो थोड़ा जा आधार बना के जदों भाई साहब सोठ राग दा शब्द गायन कर रहे सन, आवाज थोड़ी सेट करो। सतगुरु दा ये शब्द कि जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने अर भय नहीं जांकै कंचन माटी माने। असी ये शब्द जदों पढ़ने का सोठ राग च कई बार साडे मन च आ जाता है भी ये बैराग में शब्द है, ये मौत नाल संबंधित है। नहीं गुरमुखो, ये शब्द उस परम अवस्था नाल ते उच्ची सुरत नाल संबंधित है कि जिस दे जिंदे जी बहुत कुछ वापरे पर अपने अंदर दी सुरत नूं कदी डिग्गन ना देवे। इस बेनती नूं फिर जिवें असीं एक सतगुरां दा शब्द पढ़ने आ, गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश तिथै ऊंग ना भुख है हर अमृत नाम सुख वास। नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथै आत्म राम प्रगास। आप जी एक शब्द पढ़ दियो सतगुरु जी बाणी च अति सन्मानयोग भगत रविदास जी महाराज। सच ये है कि वह शब्द इस तरह मेल खांदा है। वह शब्द है जिवें भाई साहब ने पढ़िया जो नर दुख में दुख नहीं माने, इधर दुख में दुख नहीं माने, उससे तरह वो शब्द है बेगमपुरा शहर को नाऊं दुख अंदो नहीं तय ठाऊं ना तस्वीस खराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मैं खूब वतन गए पाई। गुरमुखो कहंदे ने हुण ओ वतन मिल गया, ओ थां मिल गई जिथे ना दुख प्रभावित करदा है ना सुख प्रभावित करदा है ना इंदिया ना उस्तत। अब मैं खूब वतन गए पाई उहां खैर सदा मेरे भाई। मैं फिर बेनती करा क्योंकि शब्द बड़ी परम अवस्था का है। इन उही कह लो गुरु पंचम पातशाह जी का एक शब्द है सूख महल जाके ऊंच द्वारे तामै वासा भगत प्यारे सहज कथा प्रभ की अत मीठी विरले काहू नेत्रों डिठी। तै हरख ना सोग सतगुरु शब्द वरत रहा, उत्थे हरख नहीं सोग नहीं जन्म नहीं मर नहीं। सच ए वे ये जो शब्द भाई साहब ने गायन किया भावे दे अर्थ मैनू याद है मैं थोड़े जे सीसगंज साहब आनंदपुर साहब करके आया सा। पर मैं एक गल कहना ये शब्द गुरु तेग बहादुर साहब दा है। असी कथा वालिया ने बोल के बहुत बारी अर्थ किए। सच ए वे कि प्रैक्टिकल जे अर्थ किए ते गुरु तेग बहादुर साहब दियां 3 पीढ़ियां ने किए। फिर बेनती ये सब कुछ ये आ जाता है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी दे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आप किए, सन्मानयोग माता गुजरी जी ने किए, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने किए। गुरमुखो भावें उम्र मैं कल भी शब्द वरत्या सी, आपां कथा कीती सी कि साडे इतिहास ने दादे नाल तुलना दिती है उन्हां दी सुरत नूं। साडे बाबियां ने इत्थे दे अर्थ कीते आ कि सर्दी दुख नहीं, कि भुख दुख नहीं, कि शरीर नूं ताड़ना देनी तशद्दद करना दुख नहीं, कि मौत दुख नहीं। सच है वे गुरु नानक साहब ने जिहड़े 4 दुखां दा जिक्र कीता उहदां विचों मैं कहा 3 व्यापे, एक उन्हां नूं है ही नहीं सी। पहला दुख दुख विछोड़ा, बेनती है रब तो विछोड़ा दुख, पर वो तो है ही नहीं सी इत्थे, अभेद ने। दूसरा भुख, तीसरा मौत।
मेरी बेनती है, दुख विछोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगा तन धाए। दुख नूं तन नूं भी दुख दिता, मौत दा भी डरावा दिता, रोटी पानी भी कोई नहीं दिता। सच में इस दुख नूं भी साडे बाबियां ने दुख महसूस ही नहीं किया। भाई साहब जदों पढ़ रहे सन, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भै नहीं जाके कंचन माटी माने। दुख नूं दुख ना मन्ने, सुख स्नेह दा अर्थ सुख नाल प्रेम ना करे, सुख सदा ही मेरे को रहना है। दुख नाल दुख ना मन्ने, सुख नूं सदा ना समझे मैनू यही रहना है। महाराज कहते भै तो मुक्त होवे, सोना मिट्टी एक बराबर जाने। महाराज जी ये शब्द च कह रहे सन। मैं इनू थोड़ा जा होर संखेप ज अर्ज कर दियां। इत्थे शब्द वरत्या नर, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने। जदों ये सारे शब्द नूं असी 6 तुकां च पढ़ना होवे, गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दी खूबसूरती है जी। सतगुरु की बाणी अपनी व्याख्या आप ही प्रमाणां नाल करी जा रही है। हुण ये नर शब्द वरत्या, पर सलोकां भी जाके नर नहीं वरत्या। कहन लगे जिहदी ये अवस्था हो जाए वो तुरदा फिरदा रब है। सुख दुख जाए परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। जो नर दुख में दुख नहीं माने। फिर बिनती बड़ा सरल, सुख दुख जाए परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान। अर्थ करन दी लोड़ नहीं, बड़े सरल शब्द ने। कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। अगे उस्तत निंदिया नाहे जे, कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। भगवान है वो मुक्त है, वो शरीर। तीसरा, हरक सोग जा कह नहीं, बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। के सच्चे पातशाह जिदे ते दुख सुख, उस्तत निंदा, हरक सोग, कंचन मिट्टी एक बराबर जाने, ते फिर उस दी अगली परम अवस्था की है संसार दे विचारे च। कहन लगे असल चो ज्ञानी बन जाता है। महाराज ज्ञानी कौन? एक तो चलो आप शब्द वरतने। कहन लगे ओ ज्ञानी हो जाता है जिहड़ा धुर अंदरों निरभौ ते निर्वैर हो जाता है। साडे लोग अजकल निरभौ निर्वैर बड़ा लिखते हैं ना। महाराज नौ निरभौ ते निर्वैर। कहन लगे निरभौ इस करके वे सच ए वे ओ भै नूं कबूलदा नहीं, ते निर्वैर इस करके किसी नाल वैर कमा के भै भी नहीं देंदा। याद रखियो इन्हां तिन्नां श्लोकां तो बाद जदों आप तरतीब पढ़ोगे फिर अर्ज करांगा। सुख दुख जाए परचय नहीं, उस्तत निंदिया, सारे तिन्नां तो बाद महाराज कहने भै काहू को देत ने। असल च ये श्लोक जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये ज्ञानी की अवस्था है, सुरत वाले दी। उथे सतगुरां ने फरमाया भै काहू को देत ने, न भै मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। आओ आप सरसा तो चल के इथों तक पहुंचना है। अगले साल रब मेहर करे आप जिन्ने कुछ सतगुरु दात देंदे ने। मैं फिर कहना असी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। मैं कहना सिख जिथे भी सेवा कर रहे हैं ना, बस नीयत रास करके ईमानदारी नाल करे, गुरु उत्थे हर थां ते प्रवान कर लेंदा है। वो प्रबंध च है, वो चौबदार है, वो लांगरी है, वो प्रचारक है, वो कीर्तनी है। असी कहने आ पंथ दा बुरा हाल, पंथ तो एक समूह का ना है, बंदे दे मन का बुरा हाल है। अपना मन ठीक कर लो, पंथ सारी ठीक हो जाना। मैं चाहना तुसी धर्म कमाओ, मैं ना कमावा। मैं उस दिन अर्ज की 6 पो की रात ते 7 पो का सवेर, वो रात असी पिछे पढ़ते आए हैं, कथा करते हैं। हजूर ने श्री आनंदपुर साहब जी की धरती नूं सदा वास्ते त्याग दिता सी। वो दिन आउण वाला है। उस दिन मैं बेनती की सतगुरु एक बारी पूरे आनंदपुर साहिब विच, पूरे आनंदपुर साहिब विच हजूर एक बारी गलियां विच अपने मुबारक चरण पाए। पिता गुरुदेव जी की थां ते, शहीदी वाली थां ते जाके मत्था टेकिया। सतगुरां ने अपने 4 साहिबजादियां नाल जाके उत्थे मत्था टिकाया। सतगुरु जी दे माता जी सन, साडे मात गुजरी जी। हजूर दे महल सन, 5 प्यारे सन, 5 मुक्ते सन। सच वे कि उस वक्त
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਫਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖੱਚਰ, ਇੱਕ ਖੁਰਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਵੇਂ ਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਠੜੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਦੇ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਦਨ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਣ ਤੱਤੇ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਯਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਮਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ। ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਣ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਮਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੇਟ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੱਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੈਦਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 7 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਝੂਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁੰਮਾ, ਕੀਮਾ ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਜੀ, ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 46 ਦਿਹਾੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਛੇਤੀ, ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਫੌਜਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਖੜਾਵਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਧਰ ਗਏ, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, अब्बा बघा के लश्करे शाही किधर गए, तड़पा के खाए सूरते माही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए शौक के जंग में, अपना ख्याल तक नहीं जो के तुफंग में। सानू भुल गए वीर। चलो उन्हें मनोदशा प्रगट की, शायर का काम है। फिर कहना उस वक्त हनेरा पसर रहा है
ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਟਿਕਾਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਝੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਦਾਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਚਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਰਜੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਸੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ। ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕੱਲੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਘੇਰੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਖੱਚਰ ਬਾਹਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਰਚੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਮਖੋ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਤ ਬੜੀ ਸ਼ੋਧਨ, ਮੀਂਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸੰਸਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲక్ష్ਮੀ, ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਿਕਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਸੀ, ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸੁੱਕਾ ਮਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੱਪੜਾ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਕੱਪੜਾ ਗਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਕੁੰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਕੀਮਾ ਵਰਤੋ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਵਰਤੋ, ਕਨਵਰਟਡ ਸੀ ਜੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿਖਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਮੜੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਮੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੰਗੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ,
ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਸੰਦ ਲੈ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 8-9 ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੰਗੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਐਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਰੋਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗੰਗੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਖੇੜੀ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗੂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਗੰਗੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਮੇ ਦੀ। ਇਹ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੁਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਆਰਸੀ ਕੱਢੀ। ਆਰਸੀ ਜੀ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਜ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀਏ, 5 ਚੂੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਆਰਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੰਗੂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢਦੇ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਡੋਲੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਜੇ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ 1000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਕੀ, ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਕੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਿਲਾ ਵੀ ਸੀ ਪੱਤਨ ਤੇ ਨਾ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗੂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਸ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਗੰਗੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਟਲੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਪੜ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸੂਹ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਉਹਨੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਖੁੱਲੀ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਨੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੇਹਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਸਰੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਲਖੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮਸਰੀ ਦਾਤ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਖਾਣਗੇ? ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਪੀ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੋਜਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਲਾਣਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋਭੀ। ਗੰਗੂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਭੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੜਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੇ ਖੁਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਬਾਹ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਪਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਰਜੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਜੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਘੱਟ, ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਯੁਰਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਰਜੀ ਪੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੋਠੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਕੜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਚੋਰ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦੂਰ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਕਵੀ ਰਾਮ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ, ਕਹਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਓ ਘਰੀ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤ ਬਚਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਆਪਣਾ, ਪਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਆਪਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਗ ਤਾਂ ਫਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲਹੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ। ਉਹਨੇ ਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਚੌਧਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਫਿਰ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਰਿੰਡੇ, ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਗੰਗੂਰ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੁਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪਕੜਾ ਕੇ, 100 ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 100 ਹੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਣ ਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। 200 ਰੁਪਇਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਰੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਥਲਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਥ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੁਰਿੰਡੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਿੰਡੇ ਰਾਤ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਿੱਧੇ ਹੀ 10 ਨੂੰ ਇਹ ਠੱਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
11-12 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੁਰਿੰਡੇ ਰਾਤ ਕੋਤਵਾਲੀ ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਸਰਹੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੇ ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਘੇਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਮੁਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਚ ਕਿਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੋਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿਰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀ ਉਦਣ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੈਗਰੂ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡੀ ਨਾ, ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਗੁਰਮਖੋ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ, ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ, ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਚੋਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਲੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਕਚਹਿਰੀ ਸੱਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਐ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਉਪਰਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ।
थोड़े जे मैं दे अर्थ कर जाना। भाई डल्ला जी ने पूछा सी महाराज वाहिगुरु जी का खालसा की है। औरंगजेब भी कंब गया सी जदों भाई दया सिंह जी ने कहा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उन्हें कहा खालसा जे जिंदा है, क्योंकि फतेह अंदर नूं खिला दिंदी है। भाई डल्ले ने पूछा महाराज ये वाहिगुरु जी का खालसा दे अर्थ की, मैं संखेप करा एदा अर्थ की है खालसा वाहिगुरु जी दा। कहने लगे दे अर्थ इस तरह नहीं है कि डल्ले का खेत, डल्ले की हवेली, उदों कक्का शब्द ज्यादा दद्दा नहीं सी वरतींदा, ये पंजाबी च का शब्द की शब्द सी। ये इस तरह नहीं जिवें डल्ले की फौज, डल्ले की हवेली, डल्ले के बाग, डल्ले के खूह। कहना ये फिर अर्थ की हो गया। महाराज जी ने कहा डल्ले के खेत ने पर तेरे निर्भर नहीं, जिदन तू मर गया खेत फिर भी जींदे रहने ने, खेतां दी होंद नूं कोई खतरा नहीं। डल्ले की फौज तू चला गया, फौज फिर भी रहनी है। फिर महाराज वाहिगुरु जी का कहने लगे खालसा इस तरह है जिवें सूरज चो सूरज दी निकली किरण, कदी किरण सूरज तो बिना रह सकती है? कहने लगे नहीं। कहने लगे सूरज है ते किरण है, वाहिगुरु है ते खालसा है। जे खालसे विच वाहिगुरु दी फतेह नूं कोई रोक नहीं सकता। फिर बेनती है सूरज ते सूरज दी किरण जिवें पानी दी आड़ ते पानी दा चश्मा। मैं फिर अपनों बेनती करांगा वाहिगुरु जी का खालसा ओ दात है। सिख कहंदा है ते सीने विच वाहिगुरु दा चिंतन चलण लग पैंदा है। उन्हां फतेह गजाई। इत्थे उन्हां कहा कि तुसी साडी गिरफ्त च हो, तुहाडा नाम की है? पुछदा है सुचानंद अगे हुंदा तुहाडा नाम की है, जिन्हों साडा इतिहास झूठानंद कहंदा है। दो शब्द वरदे, एक झूठानंद एक झूठानंद। तुहाडा नाम की है? दबका जा मार के बाबा फतेह सिंह जी बोले जी। कहने लगे गोबिंद सिंह के पूत हम, दादी गुजरी पाहे, जोरावर सिंह फतेह सिंह नाम हमारे आहे। साडे पिता दा नाम गुरु गोबिंद सिंह, दादी साडी मात गुजरी है, मेरे वीर दा नाम जोरावर सिंह, मैनू फतेह सिंह कहंदे आ। उन्हां कहा सलाम करो हाकिम नूं, वजीर खान नूं। उन्हां कहा ना, ये सिर रब ते गुरु तो बिना किसी अगे झुकदा नहीं ना, ये नहीं झुकना। उन्हां कहा तुहानूं पता है तुहाडे पिता दा सीस उतार के उंज स्रोत कहने दिल्ली भेज दिता, पर असल चो भाई संगत सिंह दे सीस की गल कर रहे हैं। ये गल पछाण लई भी तुहाडे पिता जी नूं मार दिता गया, उन्हां सीस तुहाडे भरा मार दिते गए। अगों साहिबजादे कहंदे कोई नहीं जम्मिया साडे बापू नूं मारन वाला, किसी दी ताकत नहीं। सुनियो गुरमुखो मेरी बेनती थोड़ी जी। फिर साहिबजादियां नूं तसीहे भी दिते गए। मैं 3-4 तसीहां दे अगले साल फिर, क्योंकि जेड़ा बंदा छोटे जे लाला नूं ओ गुरमुखो जेड़े खाते ने लुस लुस करदे ने, 7 साल दे हत्थां 'च संगल पाई बैठा है, वो घट गुजारेगा। साहिबजादियां नूं पिपल सी जी, इत्थे पिपल नाल बन के साहिबजादियां नूं गलेले मारे गए। इतिहास कहंदा है बिल्कुल चुप सन, गलेले वजी गए, ना अथरू नेत्रां चों डिग्या ते ना उन्हां ने सी कीती। ये डराउण दा तरीका सी, किसी तरीके नाल मन जान। उन्हां कहा भी इस्लाम कबूल कर लो नहीं ते मौत। वो कहंदे सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। गुरमुखो मैं कहना, कल भी मैं कहा जदों धर्म किसी विच पैदा हुंदा उदों उम्र नहीं देखी जाती। धर्म तां अपनी व्याख्या आप ही कर जांदा है, भावें बुढ़ेपा होवे ते भावें बचपन होवे। धर्म अपने आप च मुकम्मल शब्द है। इन्हां ने माता जी कोल भेज दिता, तसीहे उदन दिते आ। फिर मलेर कोटली आउंदा शेर मुहम्मद खान, ओदा भरा भी नाल आउंदा है, कचहरी साइदी दूजे दिन। आखिर मैं केरी सोचना इतिहास ये तां कहंदा है कि गुलेले गुलेले आप समझदे गलेले मारे। आखिर माता जी कोल जदों गए होणगे मत्थे सुजे नहीं होणगे कि पिंडे ते निशान नहीं नीले नीले पए होणगे कि सर्दी है। दूसरे दिन कचहरी साइदी लगदी है, माता जी फिर भेजदे आ, अज शेर मुहम्मद खान बैठा है। उत्थे फिर गल चलदी है कि देखो जी कि शेर मुहम्मद खान नूं कहंदा है वजीर खान कि असी बड़ी प्राप्ति कीती है। तुहाडे भरा नार खान नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहला तीर मारिया सी,
ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਸਾਡਾ ਖੈਰ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਜੈਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਝਾ ਇਕੱਠਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਲੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੋੜੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸੁਣੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੜਕ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਕੇ ਬਾਰਕ ਤੁਮ ਮਤ ਜਾਨੋ, ਨਾਗੋਂ ਕੀ ਪੂਤ ਪਛਾਨੋ। ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਸਪੋਲੀਏ ਨੇ, ਭੇੜੀਏ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਭੇੜੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਾਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਨੀਕੇ ਬਾਰਕ ਤੁਮ ਮਤ ਜਾਨੋ, ਨਾਗੋਂ ਕੇ ਇਹ ਪੂਤ ਪਛਾਨੋ, ਤੁਮਰੇ ਖਾਤ आज जे आए, ਕਬੈ ਕਰੋ ਅਬੈ, ਜੋ ਹੀ ਮਨ ਪਾਏ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਬੰਦਾ ਚਾਪਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ। ਗੁਰਮਖੋ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ, ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਸਦਾ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਤੂਤ ਦੀ ਵੈਸੇ ਖੈਮਚੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪਤਲੀ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲਚਕਦਾਰ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖੈਮਚੀ 700 ਲਗੈ ਦੁੱਖ ਦੇਵ ਨੇ ਦੇਵਨੰਗ, ਇਹ ਸੋ ਬਾਲਕ ਫੂਲ ਧੂਪ ਨੇ ਖੇਵਨ। ਦੂਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਕ ਮਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕ ਜਾਣ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿੰਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਮਕਾਂ ਨਾਲ ਛਿਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਰੋਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਏ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਗਰਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਇਹੋ ਜੀ?
ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਪਲੀਤੇ ਰੱਖੇ, ਪਲੀਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਾਗੀ ਨੇ, ਫਤਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਾਗੀ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਮਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੰਡੇ 'ਚ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲਾਂਗਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਤਪਾ ਕੇ ਦੇਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਇਆ। ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ, ਦੁੱਧ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੌਣ? ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਆਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਦਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਬੈਠੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੌਣ ਤੂੰ? ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਉਹ ਗਲਾਸ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ 13 ਪੋਹ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ, 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਢਿੰਡੀ ਕਲਾ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ, ਅੱਜ ਸ਼ਮਕਾਂ ਨਾਲ ਖਮਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
7 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਪੂਣੀ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਭੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਣੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਜੀ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਤਸੀਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਕਸ਼ਟਦਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5ਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਬਾਹ ਬੀਏ ਜੋ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 3 ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕ ਚ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਰਿਆ ਪਿਆ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ, ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਤ ਆ ਗਈ। ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਦੁਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵੋ, ਬਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉਧਰੋਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 1:30 ਪੈਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਏ, ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਨੀਲੀਆਂ ਝੱਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਪਜਾਮੇ ਪਾਏ ਚੂੜੀਦਾਰ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਜੋੜੇ ਪਾਏ। ਉਧਰੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਦੋਂ ਟੋਡਰਮਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸਲ ਟੋਡਰਮਲ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਾਕੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਅਲੋ ਰੱਖ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੋਡਰਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਟੋਡਰਮਲ ਉਦਨ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਲਗੀ ਸਜਾ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲੈਣ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ। आखिरी मिलनी सी इस दृष्टमान संसार दी। वो लिखदा है, जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केसों को कंगी करूं जरा मुंह दुल्हा तो लूं, प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, मरने से पहले तुमको दूल्हा बना तो लूं। साहबजादियां ने मत्था टेकिया, पौड़ियां उतरदे आ, माता जी उन्हां दियां पिट्ठां देखदे आ, तुरे जांदे आ। गुरमुखो कदी इस चीज नूं महसूस करिए। मैं बिल्कुल नहीं कहांगा ये साडी बैराग दी अवस्था है। ते इस इट्टां चिन्ह तो बाद एक मैं अज वो भी जिक्र के करके जाना जो कि जिते खोया इस थां दा खास करके। साहबजादे जिन्नी देर तक दिसदे ने माता जी देख रहे जांदियां दियां पिट्ठां, साहबजादियां ने अंदर अगे भीड़ बड़ी इकट्ठी है। मैं कहा किला सी सारा। साहबजादे इको दम जो सिपाही भीड़ च लैके निकल गए, दिसने बंद हो गए। वजीर खां जिथे आप जी नीआं दे दर्शन करते हो
ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਵਾਸ਼ਲ ਬੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਗਾਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਲਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਜਰ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਲਾ यार खां जोगी कहता है, फिर साहिबजादे बोले सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से। आज असी नहीं मिटना, तुहाडी शुरुआत होने लगी है। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से। उपदेश अपना सुन लो जरा दिल की जबान थे, उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, कह रहे हैं तुमको खुदा की जुबान से। दिल दे कान नाल सुन वजीर खां। उस वक्त कहते ने साहिबजादियां नूं खड़ियां करके, जिथे तुसीं अंदर नीआं ही दर्शन करदे हो, ये बाद विच उसारी हुंदी है ना। बाबा बंदा सिंह बहादुर भाई बुढ़ा सिंह, ये सारे जेडे बाद विच आउंदे ने जी, अपना पटियाले वाले है ना, महाराजा नरिंदर सिंह, करम सिंह होनी। मैं फिर बेनती करा, उस वक्त नीआं च चिन लग पे। साहिबजादे खलोते अडोल, माता जी नूं दिस नहीं रहे, सिर्फ भीड़ ही दिस रही है। नीआं चिनदियां चिनदियां गोडियां ते भार पै गया। ये चिन दा मतलब सारा विच फिट कर रहे, जिवें आपां किसी लक्कड़ नूं समझो इट्टां च रखना होवे, सारे इत्थे भी इट्टां, इत्थे भी इट्टां, लत्तां च भी इट्टां, गोडियां पिछे इट्टां चिनी जा रहे। फिर भी कहंदे अजे भी सोच लो, कहंदे ना कुछ नहीं, बस उत्थे खलोते रहे अडोल। अखीर ते दोनों दे चेहरे ढके गए। पहला बाबा फतेह सिंह जी का चेहरा ढकिया गया,
ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡੋਂ ਦਾਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਧਰਮ ਹੀ ਨਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਅਨਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਧਰਮ ਹੀ ਨਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅਨਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੀਆਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਥੜਾ ਅੰਦਰ ਨੀਆਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਜੇ ਸਨ, ਨੀਆਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਤੇ ਵਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛਾਂ ਰਗ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਖੇਲਦੇ ਸਨ। 12 ਮਿੰਟ 12.5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਖਿਲਦੇ ਰਹੇ। इतिहास कहता है जोरावर सिंह जी के प्राण खंडे के साथ बेग छुट गए। फतेह सिंह जी आध घड़ी चरण मारते गए। बाबा फतेह सिंह जी, मैं बड़ा संखेप चलिया मैं जी, अद्धी घड़ी का मतलब 12 मिनट उन्होंने साह चलता रहा। कभी ऐसता ऐसता खून जो नुचड़ गया, उदो बाबा फतेह सिंह जी शहीद हो गए। उस वक्त कहा जाता है कि तोता सी, दूना सिंह कहता तोता आवाज दे के कहता सी अज तुरक दी जड़ पट्टी गई, अज तुहाडियां जड़ां पट्टियां गईयां। फिर कहते ने टोडरमल घर आया है, उन्होंने किसी दसिया भी साहिबजादे गिरफ्तार ने, मां जी गिरफ्तार ने। वह वाह दा ही दौड़दा आया कि जिन्ना मर्जी पैसा लगे, जो मर्जी लगे, हाकम लालची है। जदों कहते भीड़ च अगा लंघिया दुख दोनों साहिबजादे खून न लथपथ सन। इतिहास कहता माता जी कोल गया, भावें कहने कोई सिपाही गया, वो गया, उन्हें माता जी ने पहला मिलिया हुआ है। उन्हें मां जी ने मत्था टेकिया ते कहना माता जी साहिबजादे शहीद कर दिते गए। इतिहास कहता भी माता जी वैसे पुराना दी अभ्यासी भी सन, पर साडी तवारी कहती माता जी ने भी शहीद किया गया है। हुण साहिबजादियां दे शरीर बड़े थे हंसला नदी सी ना, हंसला नदी, उस नदी के किनारे सट्टे गए। इस करके कि सारी रात शरीर बाहर रहन, लोकां नूं पता लग जाए इनू जंगली जानवर ते मांस कोरे पंछी गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दा मांस नोच के जान। माता जी उत्ते उत्थे शहीद हुए बुरज च, साहिबजादियां दे शरीर वखरे सन जी। टोडरमल परेशान बहुत हो गया, वो मोती राम मेहरा जी नूं मिलिया। क्या जांदा है फिर वो वजीर खान नूं मिलदा है। एक सवाल उठदा, उहदे बाग सन, टोडरमल ने अपने बागां च क्यों ना संस्कार कर दिता? उन्हें इजाजत मंगी मैनूं संस्कार करन दिता जाए। वजीर खान ने कहा गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दा संस्कार सरहंद विच नहीं हो सकदा। वो सरहंद विच सी, आ अत्ते वाली वखरा सी, पिंड वाले पता होना चौधरी अत्ते थाए। उन्हें कहा नहीं हो सकता। उन्हें फिर जोर पाया, सिफारिश मंग, मैं संस्कार करना चाहना, तुसी देखो मानवता के आधार पर। उन्हें कहा जे तू करना है पहला निशानदेही करके आ, तेन थां कितनी चाहिए इथों बाहर। फिर क्या जाता, चौधरी अत्ते को आया, अत्ते वाली, उन्हें आके इत्थे जिथे तुसी बैठे हो गुरमुखो, इत्थे निशान ला के गया भी इन्नी थां च मैं चिखा चिन लवांगा। इत्थे निशान लाया। उन्हें क्या जिथे निशान ला के आए हैं सारी धरती सोने दियां मोहरां नाल तेनू खरीदनी पएगी। किन्नियां लग सकदियां ने? इतिहास कहंदा जो कुछ उहदे घर सी टोडरमल दे, हीरे मोती जो कुछ उहदे कोल सी, एक टोडरमल, एक उहदा छोटा भरा सी नागरमल। टोडरमल दा भरा सी नागरमल। वो दोनों आए। उन्हें कहा हाँ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੀਰੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਥਾਂ ਅੱਤੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੁਰਮਖੋ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੂੜਾ ਡਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸੰਦਲੀ ਡਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸੰਦਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਰਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਪਰ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਨਦੀ ਕੰਢੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਟੇਢੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਲਾਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਥੈਲੇ ਚ ਪਾਈਆਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਲੋਰਾ ਖੱਲਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਖੀਆਂ ਚ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਲੋਕਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਧਰੋਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਭਾਈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲੌਂਸਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਬਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋ ਨੌਕਰ ਕਿਉਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਸਮਗਰੀ ਗੁਰਮਖੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਰਹੰਦ ਕਿਉਂ ਫੜਕਾਈ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿਖਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘਿਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਟ ਸੀ ਉਹ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਸਮਗਰੀ ਜਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੜਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਇਸ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਪੂਰੀ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਨਾਗਰ ਮੱਲ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਚਿਖਾਪਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦਾ ਕੜ ਪਾਟ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਓ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਘਲ ਤੁਰਿਆ।
पर मैं फिर भी कहना सच्चे पातशाह, एक कैसी खेड, जिदन इन्हां दा जन्म होया सी उदन किन्नियां खुशियां मनाइयां सिखां ने। अज इन्हां दा संस्कार हुंदा पिया, गिनती दे 4-5 शरीर ने। उन्हें भाई साहब कह रहे सन, गुरमुखो इथों फिर जिन्नी देर तक अगन बलदी रही, टोडरमल मोती हम पिछे रहे। फिर की होया, कोई 15 कहते ने, कोई 14, पर मैं तरीक नहीं लै रहा इस करके। चिखा राख सियाल दे दिन सन, ठंडी हो गई। दीवान टोडरमल आए। उन्होंने फिर इस बभूत नूं इकट्ठियां कीता। अस्थियां फिर बेनती, माता जी दियां ते साहिबजादियां दे छोटे छोटे साहिबजादियां ते अस्त पछाणी जाने सन। 7-9 साल दी की हुंदी हस्तियां जी, वो सारियां इकट्ठियां करके एक बर्तन च पाइयां ते विभूत वखरी पा दिती। विभूति जिहड़ी है वो भाई जोध सिंह लैके इथों अलोरख नूं तुर पिया, क्योंकि उधर सतगुरु सन माल विच। ओहदा मतलब सी मैं गुरु साहब नूं मिलांगा ते दसांगा। ये क्या जांदा है, जिहड़ियां ये अस्थियां ने इस थां ते, फिर दीवान टोडरमल ने थां ही खरीदिया ना, इस थां दे थां पट के इत्थे फिर साहिबजादे ते माता जी दी विभूति कुछ ते अस्थियां रख के इन्हें इहदे उत्ते थड़ा बना दिता दीवान टोडरमल जी ने। फिर जी इहदे बारे क्या जांदा है, इन्हें कोई परवाह नहीं की। इत्थे फिर आउंदा हुंदा सी, किन्ना किन्ना समा बैराग च रोई जाना ते सिमरन करदा हुंदा सी दीवान टोडरमल। मैं आप नूं बेनती करां, इत्थे साहिबजादे शहीद हो गए। थोड़ा जिहा मैं तुहाडा समा लैना, थोड़ा जिहा वाहिगुरू फिर की वापरिया, क्योंकि इस बैराग तो बाद की निकलिया। एवें थोड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दी चिखा दी लाट खाली जाऊगी। मैं एक दिन कहा सी, संत सिपाही नूं कदी कोई वीर रस च ना लियावे, जिदन वीर रस च आ गया सदी लग जाती उन्होंने ठंडिया करने वास्ते। गुरु गोबिंद सिंह राय कल्ले कोल पहुंच के, चलो उधर बेनती करा, इधरों सनेखा पहुंच गया। मैं एक होर पढ़ी गल भी, आलम खां निहंग खां दा पुत्र गया राय कल्ले कोल। उदन मैं क्या सी, राय कल्ले दी बेटी भी आई सी निहंग खां दे बेटे वाल। वो फिर गुरु गोबिंद सिंह उत्थे जाके मिलिया। जो महाराज नूं देखिया ते कहंदा, महाराज मैं आनंदपुर भी देखिया, अपने घर भी देखिया, अज भी देख रहा, मैं बहुत कुछ सुन के आया। सतगुरां ने मुस्कुरा के कहा, आलम खां रब दी रजा अगे सीस झुकाना चाहिए। वो आलम खां कहंदा, जी मैनूं पता लगा है कि माता जी ते साहिबजादियां नाल कुछ वापर गया है,
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਲਮ ਖਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਤੋਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਤਸੀਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੱਲਿਆ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਚ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖ ਨੂਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੂਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਛਿਪਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਸੂਰਜ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸੁਣਦਾ ਆਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਆਇਆ, ਉਦਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਾਲ ਖੁਰਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਬੈਰਾਗ ਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਰਾਗ ਚ ਨਾਲ 20 ਰਾਸੀ ਬੂਟਾ ਪੱਟਿਆ। ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਅੱਜ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੀਆਂ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜੜ ਖਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ। ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਚ ਭੀੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਪੜਿਆ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਕਿ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੈ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਟੋਡਰਮਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1710-12 ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਜੇ ਟੋਡਰਮਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਦੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੇ ਤਵਾਰੀਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, 5 ਤੀਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੇਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਪੂ ਵੇਖਦਾ ਰਹੀ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੰਡੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਰਨਗੇ ਜੁਝਾਰ ਅਜੀਤ ਤੇਰੇ, ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਰੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਗੀਤ ਤੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ, ਇਸ ਕੱਚੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੱਗੇ ਮੂਰੇ, ਇਸ ਕੱਚੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਮੂਰੇ ਕਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਝੋਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਕੁੱਲੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਣਿਓ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰ ਦੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੂਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੌਣ ਤੈਨੂੰ ਛਾਂਗ ਦਿਆਂਗੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੀਪਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਲਬਾਣੇ ਸਿੱਖ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰਹੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ। ਆ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੰਡਾ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੰਜਪੁਰਾ, ਚਲੋ ਸਮਾਣਾ, ਸੰਧੌਰਾ, ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ। ਗੁਰਮਖੋ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਰਹੰਦ, ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਟ ਕੇ 5-5 ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਏ ਇਧਰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਲਪੋ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਜੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ, ਆ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਮੋਢਾ ਲੱਕ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ 21 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਲੀ ਪਾਈ, ਬਲਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਜਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਗਈ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦਾ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸਾ, ਇਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਪਵਾਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ। ਇਹ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਤੁਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੰਦ ਸੁੱਟਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਆਲੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲੇ ਝੱਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਟਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਪੂਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਾ ਬਰਾੜ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਪਾ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਦੇਖੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਠ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ, ਜਦੋਂ ਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਲਿਖਿਆ योगी जी ने कि साहिबजादे ने क्या, हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम है सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा जकी चुक चले, गद्दी तो तख्त बस अब कौम पाएगी। किड्डी वड्डी राजसी सोच सी, गद्दी तो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया में जालिमों का निशान तक मिटाएगी। जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर आंदे आ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲਾਈ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਨ ਕਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 25 ਏਕੜਾਂ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਥੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਰਾਣੀ ਫਤਿਹ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਤੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘਾਲੋ ਵਾਲੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਲੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਹੰਦ ਹਲ ਨਾ ਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਲੋ ਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਲੇ ਖੰਡਰਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਤਕਰੀਬਨ 57 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ 57 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਅਥਰੂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਅਥਰੂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੋਰਿੰਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਘੜੂਵੇਂ ਦੇ 2 ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਰਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੋਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵਹੀਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਲ ਪੀਣ ਗਿਆ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਘਣ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਵਿਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਿੱਝ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ 5 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਬਬਾਨਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੁਰਜ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਥਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਹੈ ਇਕੱਠਾ, ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪੇ ਬੈਠਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਭਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨ ਮੇਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣਾ। ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਦਿਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈਣੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1838 ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1943 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਧਾਮ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, 105 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਆਓ 11, 12 ਤੇ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਲੰਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਪੀ ਪੂ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲੱਗਣ ਦੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਸਿੰਘਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਥੇ ਵਗਦੀ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਹਿਰ, ਆਖੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ ਕਹਿਰ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੈਰ, ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਏ ਬਾਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ,
ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਵਗਦੀ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਹਿਰ, ਆਖੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾ ਕਹਿਰ, ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਵੈਰ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਏ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਮਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤਾਂ। ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਚਮਕੌਰ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਦੋ ਭੌਰ, ਧਰਤੀ ਚੁੰਮੀ ਕਰਕੇ ਗੌਰ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਜਾਊ ਸੌਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਏ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤਾਂ। ਸਿੰਘਾ ਚੱਲਿਆ ਮਾਛੀਵਾੜੇ, ਉੱਥੇ ਆਖੀ ਕਰ ਕਰ ਹਾੜੇ, ਤੇਰੀ ਫੁੱਟ ਨੇ ਬਾਗ ਉਜਾੜੇ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, हे ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਮਾਰ ਗਈ ਅੱਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘਾ ਚੱਲਿਆ ਮਾਛੀਵਾੜੇ, ਉੱਥੇ ਆਖੀ ਕਰ ਕਰ ਹਾੜੇ, ਤੇਰੇ ਫੁੱਟ ਨੇ ਬਾਗ ਉਜਾੜੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਪਵਾੜੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਪਵਾੜੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਏ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤਾਂ। ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਸਰਹੰਦ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਸਰਹੰਦ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਦੋ ਚੰਦ, ਆਨੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਸਰਹੰਦ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਦੋ ਚੰਦ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੰਦ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਹੋਈ ਆਨੰਦ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਏ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤਾਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਣ ਆਏ ਸਾਂ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਯਤਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ 4 ਦਿਨ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੱਚੀ ਲੱਗ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਅਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਸ ਇਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। अच्छा ठीक से आगे बस अब कोई नहीं आगे वो नहीं चलता ना। वाहिगुरु 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 चलदा ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕਿਸ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਤਰਨਾ ਪੋਇਓ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਔਧ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਬਿਰਦ ਭਇਓ ਸੂਜੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਣ। ਪਤਤ ਉਦਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ, ਹਰਿ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਨੀਐ, ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਤਨ ਧਨ ਜਿਹ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਨਿਹੋ ਨ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨਾ। ਧਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਹਰ ਜਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾਰਾਮ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਤਿਹ ਭਜ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਔਧ ਕਟਤ ਹੈ ਨੀਤ। ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨਹੁ ਚਤਰ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ, ਭਉ ਨਿਧ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜਿਹ, ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤਹਿ ਜਾਣ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ,
ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਜਿਹ ਸਗਲ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਪੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਜਿਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਘਾਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵੋ ਮੁਕਤ ਨਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ। ਜਿਹ ਬਾਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਕਰਨ ਸੁਨਹੁ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰ ਨ ਲੇਤ ਉਦਾਰ। ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਯਾਰ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕਉ ਜਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਧ ਬੁਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਣਾ ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਧ। ਜੋ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨਖ ਦੇਹ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਣਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨਾ ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨਾ ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਧ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਪਾਏ
ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵਹਿ ਬਾਸ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਕਰਨੋ ਤੋ ਸੁਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਨ ਮੀਤ। ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜਿਉ ਛਾੜਿਤ ਨਾਹਿਨ ਪੀਤ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਕੀ ਔਰ ਭਏ। ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕਿਓ ਨ ਕੋਇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਕਾਮ। ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ। ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨ ਸੈ ਛਿਨ ਮੈਂ ਮੀਤ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਹ ਘਟ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ। ਤਿਹ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ। ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਨਾਨਕ ਏ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇਕ ਚਿਤ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤਿਹ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗ ਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧ ਪਈ ਤਉ ਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ
जान ले हो रे मीता। कह नानक थिर ना रहै ज्यों बालू की पीता। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजो सो बिनस है करो आज के काल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल दोहरा। बल छूट क्यों बंधन कछु न होते उपाय। कहो नानक अब ओट हर गाज ज्यों हो सो। बल हो बंधन छूटे सब किछ होते उपाय। नानक सब किछ तुमरा हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ। कहो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ। नाम रहो साधु रहो रहयो गुरु गोविंद। कहो नानक एह जगत में किन जपयो गुरमंत। राम नाम और मैं गयो जाके सम नहीं कोय। जिह सिमरत संकट मिटा दर्श। राम नाम और मैं गयो जाका सम नहीं कोए। जेह सिमरत संकट मिटा दर्श। मुंदावनी महला पंजवा थाल विच तेना वस्तु पइयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचा तिसका होए उदारो। एहे वस्ता तजी न जाई नित नित रख और तारो। तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म। सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो मैं नौ जोग कितो मैं निर्गुण आरे हो गुण नाही। आपे तरसा तरस पया मेरा मत होई। सतगुर सज्जना नानक नाम मिलै ता जीवा। तन मन तरस पया मेरा मत होई। सतगुर सज्जना मिलया नानक नाम मिलै तन मन थीवै। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग आलापा आठो नंदन। प्रथम राग पैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही।
प्रथम भैरवी बिलावली पुण्याकी गावे बंगली पुण्य असले की पई बारी ये पैरों की पंचो नारी। पंचम हरख दिशाक सुनावै बंगाल मद माधव गावै ललित बिलावल गावही अपनी अपनी पांत। अष्टपुत्र भैरव के गावै गायन पात्र द्वितीया माल कौशक अलापै संग रागनी पांचों थापै गौड़ करी अर देव गंधारी गंधारी सीहुती उचारी तनासरी ये पांचों गाई माल रा कौशक संग लाई। मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक्यों बारा खौखट्यो पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए। पुण्य आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सोत उठै तान कलोल गायन तार मिलावई ते लंगी देव करी आई। बसंती संधूर सहाई सरस अहीरी लै भार जा संग लाई पांचों आरजा। सुरमानंद भास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सोहाए। सरस बाण ओ आहे बनोदा गावै सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुण्य आई दीपक की बारी। कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी और गुजरी संग दीपक के थाप। कालंका कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा। गौरा ओ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना। सब मिल श्री राघवै गावै पांचों संग बरंगन लावै। बैरारी करनाटी धरी गवरी गावै आसावरी। ते पाछै सिंधविया लापी श्री राग स्यों पांचों थापी। सालू सारग सागरा और गौंड गंभीर। अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर। कष्टम मेघ रागवै गावै पांचों संग बरंगन लावै। सोरठ गौंड मलारी धुनी पुन गावै आसा। ऊंचा सुर सोह पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचों चीनी। बैरा तार गाज तार के दारा जाबली तार नट औजल तारा। पुन गावै शंकर ओ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नाम। कष्ट राग उन गाए संग रागनी। सबा पुत्र रागन के 18 कष्ट राग उन गाए संग रागनी। सबा पुत्र रागन के 18। वाहेगुरु जी का खालसा बोले सो निहाल। रामकली महला तीजा आनंद को ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सेती। मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार प्रिया। शब्द गावणे आईया शब्दों का नाम मेरा साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसिया। जिन इच्छा सब सदा कुर्बान कीता गुरु विटों। जिस दियां ए वड्डियाइयां कह नानक सुनो संतो। शब्द धरो प्यारो साचा वाजे पंच शब्द तित कर सुभागा। घर सुभागा शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ तुर कर्म पाया। तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख हुआ तित कार्य अनहद। आनंद सुनो वड पाकी हो पार ब्रह्म प्रभ पाया। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची। संत साजन भये सरसे सुनते पुनीत कहते पविता। सतगुर रहा
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗੀ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਕ ਪਰਵਰ ਹਕ ਕੇਸ, ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰਬੰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਰੋਸਾਏ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਖਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸੁਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਬੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਰੋਗਾ ਸੋਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਚ ਛਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀਓ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਨ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੀਜਿਆ ਹਰਿਆ ਕਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਆਵੇ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ख्वार सब मिलेंगे ख्वार होए सब मिलेंगे बोले सोनेहा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से गगन दमामा बाजयो पर्यो निशान घाव खेत जो मांडियो सूरमा आबजू जन को सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के पुरजा पुरजा कबू न छाड़ै पुरजा पुरजा
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਸੈ ਪਾਪ ਕੋਟਿ ਉਤਾਰੇ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹੋ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਜਾ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟਿ ਉਤਾਰੇ, ਭੇਟ ਤਾਰੇ। ਹੋਏ ਸਾ ਜਨ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਮਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ। ਟਹਿਲ ਜਮਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸ ਮਨੇ ਸਧਾਰੇ। ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ। प्रभ के सेवक, प्रभ के सेवक, प्रभ आप सवारे।